Komandarıçı. Yemin de telefonu olursanız bunlar. Telefon. Abetke bir alın eksinler ha. Balları bit var da. Bayanda bizge çoğuşka barganda var mı? Köyüm var. Benim orada aldı. Kana köyüm? Köyüm bunun gibi. Bir yılda kaça suda kalasınız sizler? Aborotun. Burada kaça patent alıp çözümledi? 700 mu? Yemede hazır 8 milyonluk şeyin aborot kılsınlar mı bir yıl içinde? Biz patent, anam Türkiye aparatını işletilen bolup, mizam çıkkanlar. Azı büt çoğu ötkürgünler boyunca Köyüm boyunca ben telefon götürdüm. Az geçe gördün orada yemede, Sadır Nurgojoyuş, özü hoş pazarıga barıp. Telefon boyunca ötküzü berdi. Bro işleş gerek de, işlep görçüyor mu körü? Sizler aytkan aparat, Türkü ay sayın 400'den 800'den töletkeniz ol, oğul Türkiye bekliyor. Men keçe köyüm varsa 800'den töleşine deptir, RSK Bank boyunca. RSK Bank'ta mayar besplatını koy berot. Besplatını koy beretken, Türkü 800'den eken. Uslugası anan ekige bölüp töleşeniz 400'den. Onu ömür boyu töleşke töleşken, oğul Türkiye. Satı alsız gerek, neme koşuz. Oşayağı ne bilip ne bolu. Aborotu bunda yeme sodageler var mı? Bardağı alıp yeme birinci bunlar koyuşlar geldi. Bular çoğunluğu magazin turlaydı lan. Prodüktü yaşat. Bu arada bir kana bir cuma günü olup da oşa günü oldu, başka günü Boş adam çok. 207 milyon sonunda hoca. Men уже ulangandan biyağı. Жақсы неме. Belgileyeni daha kodeks işke kirip qanday sharoit neler bo'ladi, qanday bilan. Бирок өтүп кое берген жакшы го да. Мындай эле мелкий соода кылгандар бар го. Буларга пайда да. Бул азыр эми саясаттан болуп чектерин чыгарып бере турган качан келет эми? Var çektiğim adem var özel kapı. Жок чек. Азыр башы Кыргызстанда жок го. Şekte var. Şekte azı bakta veriyor. Берет аны. Ulan bizde azı bayağı 2 bank, 3 bank. Ayın bank, Yersuka bank, Kenemet bank, Esvatlı Türkiye'nin sınıflarımızı da geri oturttular. Мына КХМдер боюнча маселе кылган жокпу? Эпсини жакшы да. Elde papaz basılı olgan yok. Açığında hiç gerek karşılık yok. Biz yok diye otururuz. Karşılık yok. Ona da adreslerden bir bundan yerine kadar ötürüyoruz. Karşılardan var. 70% karşı. Abur sektöründe bir de 30% kadar 8 milyondan 15 milyon da şey. 15 milyondan başka. Aşuda, emede şunda bir 30%. 30%. 70%га başarılı жок болуп калды. Жакшы болуп калды. Oldu. Dem Şunu жакшылап түшүндүрүп айтыш керек да. Анан Услугасы 800 сом екен айга. Türkiye aparatlıklar. Услугасы 800 сом. Ona göre patent törgelerini aldı. Abi 1-3-4-5 mi? сиздер Aparat isteyenler orada. Azı buna telefonda Kıyım olmadı. Onların usulgası bir ayda 800 som. Oşan ayda. О, кандай услугасы бар? çek şarjı Yüzüne küfür etti şu firmalar. biz hazır bizim buna Ayağında açın aç. Кандайсыздар, жакшымы? telefonda oynayabiliriz. Кадр структуралар келип бир карап, мына азыр кассовый аппаратка өтүш боюнча эмне иштер болуп атышын көргөнү келди. Yapsın çıkarma olmaz. Olmaz ki bunu. Mayli işsizler. Panda şu boyunca niye oyun bozu başka? Ya bir cumada kança son? Kança şu an sunman ne? Эгерде КХМ көрсөңүздөр мисалы бир жылда 8 миллионго жеткизсеңиздер башка налог да төлөйсүздөр да. Азыр ошол боюнча мына налоговый балдар иштешип атат. Анан полный өтүп каларыңыздар. А пока андай чечилгенден кийин алмас. Кыйнап атат бизди. Проблема өзеле биздин
8 milyonga чейин товарыңыз болсо анан келесиңер, а? Жоқ, 8 миллионға чейін емес. Сіз ККМ аппараты қойып тұрып, чекті бассаңыз ана білмейді 8 миллионға жеткен. Жоқ, не проблема қылсаңыз да ККМ өтпеген. Проблема ККМ өткөнгө эми биз да азыр телефон кылып өткөрүп беребиз деп жатат. Бесплатно қойып береді болса, қандай да сол. Kimde var mı? Cuma'da hazır koktu 10 bin boltat примерно. 10 bin ya? İçinde o gitti. Gördün mü? Emede özü nemege iyileşmeye kalıp Emede hiç bizim buna pazarlarda hiç. Bir cumada 10 bin mi, bir günde 10 bin mi? Cuma'da hazır Em koktu. bir cumada bir günle pazar olup koyuyor. Негізі Так, Emede bayağı KKM aparatlarının oruna tuş boyunca. Эми налоговый система өзгөрүп атат да көрүп атасыңар да. Мурда патенттен эми ККМге турабыз. Акырын барып, мисалы аз обороту бар ишкерлер барбы 8 миллионго чейин. Булар налогтон бошотулду. Анан 8 миллиондон ашканы уже булар налогту төлөй башташат да. Ошол азыр содагерлердин дагы эртеге сен 8 миллиондон ашып налог төлөйм деп туруп иштешиң керек да, анан оборот көтөрүп. Баары өтөбүз бугачы. Макулбу? Өтіп алышыңыздар керек та, налогтан бардығы бошотылатса. Анан анча-мынча юанстар бар екен, біз жөнсіз сөйлешеміз дағы. Баяғында бізге барғанда уйшы бар біздер де қойды. Сіз барғаныңыз ба? Базарда қайсы? В основном шонда барышқан. ККМ менен иштешке, эми патенттен бер патент алдым. Qaysi yerda soda qilasiz? Bunda çalışkan var mı burada? Kimdir bargan? Şu barganlar boyunca sürüşek. Bargan, bay rayonga bargan balдар kimdir le? Şolar men sürüşekler. Çoğuluşa barganlar kimler? Köpçülük var işte de. Abi direkte barıştığı geldim var var. KKM aparat boyunca düşündürüp aytışıp tanalım dedi balları. Tutarsın mı? Süreçte bekliyor. Ötüp emek oldu ha? Жоқ, түсіндіріп айтқан болсам, не причина болды өтпеген жолда? Bir себеп бар ма? Не причина болды? Неге өтпейді? Себеп болған жоқ, эми Все хорошо. Екі магазин билеген ha? ККМ. Кече эми Ош базарында ККМ аппарат боюнча Садыр Жапаров өзү президентибиз өзү эми берди го, эми билбейм. Не, силердин оюңар кандай? Силердин ошол Биздин оюбуз эми андай эле 8 миллиондон эмебиз, билбейм, биздин оборотубуз жок, жетпейт биздин ага. именно ошолорго жеңилдик катары ошол 8 миллионго жетпегендеги Выручка деп эсептеп атат го, эми выручкабыз ага жетпейт, эми билбейм кандай болот. Мына налоговдун башчысы Алмаз өзүң. Негизи ККМ аппарат биз үчүн мындай эме да, условия жок да биздин базардачы, мисалы коюп алып ол ККМ аппаратты өткөзүп, ого чейин эл күтпөй кетип калат. Даже мына бир ботинкабызды алып туруп, мына кроссовкабызды экинчи пайын табып чыгып эле уже эл кетип калат. Элде саурдуулук деген нерсе жок да. Анан дагы кандай болот билбейбиз, эми эл не десе ошо көпчүлүккө баш Жоқ, ийет. азыр силерге налог төлөбөйсүңөр, жеңилдик берип аткан болсо, бесплатный налогдун балдары кой берип атат десем, неге койбой атасыңар силер? Ошого түшүнбөйм. Бесплатный коюп берет эми. Телефонуңарга установка кылып берейин десе кылбай атасыңар. Налог төлөбөйсүңөр десе, кылбай атасыңар да? ККМ аппарат биз эми жума күнү гана бул жерде сода кылабыз. А биз ону коюп берип жума күнү койдук, ошону бас, сен жума күнү бас. Башка күнү эмне туруштун? Баскан жок. Азыр эмеде сен да башка базарларда сода кыласыңбы? Мен мисалы бүгүн бул жерде болсо эртең Баткенге барам. Бардык Жолдун алыстыгына, жакындыгына карабай Исфанага барам мисалы. Мурда бир эле патентимде сода кыла берет элеңер, туурабы? Бир эле патент. Азыр ошол бир ККМ аппаратка приложение кылып алсаң, Кыргызстан территориясында сода кылсаң болот да, мисалы. Ар жерде точкаларың менен ошол киргизип сода кылса болот, туурабы? Азыр эми бул налоговый системаны, мисалы бул кыз айткандай эмеде Алмаз. Кантип эсептейсиңер силер налог? Мисалы булар качан кетип калат да? Анан кеми барбы деген бар да, бизде мисалы чындака. Мен эми Жоқ, сен чокуз, кеми бару, башка бару. Сен телефонуңа азыр сени налогтон жеңилдик берсин, төкпө налогту деп айтып атабыз да, президент өзү айтты. Ошого анан ККМ дедиңер, силер сатып албайсыз дедиңер. Өзүнчө режим менен бесплатный телефонго дан чыгарып берип атабыз. Аркаңарда налогдун балдары жүрөт, кегеле коюп берейик, бекер деп.
Неге ушул кадам барбай айтасыңар деп атам. Биз ого барга барганыбыздын себеби биздин мына неме элдик журтубуз бул жерде эл деген нерсе түшүнбөйт да ал нерсеничи. Мисалы муну 500 сом десек, сиздер эми 500 сомдук нерсеге 500 сомдук коюп бересиздер да. Бул ККМ аппаратка кирип калган, мен муну 500га сатышым керек деп. Сен муну ККМ аппаратка сен саткан немени кой. Количество кирет да мунун басы кирет. 350ке саттыңбы? 350ке сатканыңды да чыгара бер чекти. Бизге чек чыгарып бергиче эл кетип калып атпайбы ака, сабырга турбайт да. Ончалык эмес. Ошондой элдердин сабыры түгөнген, вообще сабыр кылбайт. Мен айтып атпайбы, муну шеригин алып келгиче эл кетип калат. Вообще күтпөйт бизичи. Эл вообще сабыр налоговый кантип эсептейсиңер? границага эме болуп калып. Границага жакындар мынабы Тажикстанга эмелер бүт өткүнү WhatsApp'тан келди окудум да, ошол жаңа айыл, Халмион, Ногардан алгалар дагы налогдон ажыратылсын деп. Жок, ажыратылсын деп сиз башкадан айтат. Ушундай налогдордон ажыратылсын. Жок, мында ажыратылган болсоңуз да ККМ аппарат колдоносуз. Эте ажыратылды базарларда, элдин баягы немелери Баткен облусунун статусу боюнча айтып атасыздар. Биздин бирок 1 жылдык оборотубузчу, мына жерде азыр эсептесек 1 миллиондук товарыбыз бар. 1 миллиондук муну сатып туруп эле ушуну эле кайра барып эле 350 алып келе берсем 1 жылда бул 350 така. Эми 3 сезонго көбөйтсө 8 миллион мындай эле жабылып калып, ошо кийин эсептегенимде 1 миллион эле 8 миллион акчаң каякта калды деп кийин баш тортмай жокпу? Биз ошол нерсени түшүнбөй атабыз да. Жок, эч башыңызды оорутпайт. Сиз чектелеп атпайсыз. Баса берген менен муну сатып алып анан кайра алып келип алып дагы эле ушуну сатып. Сиз алып келип атканыңыз башка киришпейт. Выручканы эсептейсиз. Senin ошол алып келгениңди эле эсептей берет. Буларчы бизге кыскасы бул кыйын нерсе. Кыйын нерседен биз түшүнбөй атабыз. Буну басыш керек. Кээ бири алып эрмектеп кете берет. Туруп ого да жооп берет. Бизге патенттери оң. Бизге ошол добровольный патенттери оң болчу. Одан көрө патенттери кылып берген onu аппаратты басалган көзүбүз көрбөгөнүбүз бар. Капитал чалдары бар бу жерде аркын. Одан көрө ошондой болуп атат да. Добровольный патентке гөнөйлүү дагы добровольный патентти алып берсиңизге. Кыздар, эми өзү ушул кассовый аппаратты өтөтөбүз. Кассовый аппаратты көп түшүнбөйт така. Жок, секин өзү өтө бересиң. Аз пока иштеп турат налоговый менен. Мен башта 500 сомдук Samsung иштетет элем, азыр 10 миңдик телефон алып берип, телефондун программасына түшүнбөйм. Мисалы, мен мынтип бакылдап сүйлөй берем. Бирок компьютерге түшүнбөйм да мен. Размерин көрмөгөн, өз базардагылар оңой дейт, эртен чарчагандар бар. Размеринен көрө албайт азыр. Жок, чында азыр мына платинканы бошорагын өтүп кетеличи. Кече эле мынча дедиң эле бүгүн 5 сом кошосуң, уялбайсыңар. Бетиңер жок, силердин бетиңер өзү бул сиздерге эле пайда нерсени айтып атат. Өзүңүз мындай болуп калыппыз да, мындай. Баягындай түшүнүп турсам, түшүнбөгөнгө аракет кылып, баягындай кыла турган болуппуз. Туура. Бул эми системада патентти жоготуп, ушул баардыгы оборотту. Мисалы, кичинекей оборотто олар жүргөндөр патенттен бошотулсун, аларда акчасыга акча кошулуп, ушу 8 миллиондук оборотко жетсин деген маселе болуп атат. Аны уксаңыз эми. Ана 8 миллиондон ашса, ол мурдагыдай эле баягы өзү мисалы автовектер да бар да бу жерде да, жооптун саткандар бар. Жок, негизи. Кыргызстанда бар да, Кыргызстанда. Анан Кыргызстанда болгон. Азыр сиздер патент иштейсиздер. Ошондой. Анан Патенттен көрмөдү. Эми алат. Дагы айтабыз, биз өзүбүз дагы айтабыз. Канча келип жүрдүк? Жок, мисалы биз окуп иштей турган болсок, патент арзаныраак кылып, элге жеңилдик кылып койсо алат. Бул жерде оптом жок, үстүнө. Алгыла депчи. Себеби бир эле адамдын айына канчалаган адам страдать этип атат да бул жердечи. Мисалы биз патент төлөсөк башкасы төлөбөйт. Туура. Бул малга бул ушул мезгилге чейин 30% базар төлөгөн болсо 70% төлөгөн эмес. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Бирок эми мына ККМ аппараты бизге не выгодно болуп атабы? Значит, добровольный патент. Если коюп биз Мынандай да. анан адамга клиентке чек бербесек бизге штраф сала алмалбы? Бир күндү чыгам. Патентке деген эстепти ачпагандар болду. Сиз ошолорду көрбөгөн кожоюч өзү түшүндүрүп жүрөт. Туурабы? Бардык эле түшүнүп кабыл алышып атат. Эми алек баягы атам менен энеңе эркелегендей мындай, ушундай адат чыгарып алдык кыргыздар. Бир нерсе десе эле ызылдап. Приложениелер кыгыла, олар менен секин өткүлө. Силерге пайдалуу нерсе болсо телефондо, кампирлер сүйлөшүп атат азыр Нью-Йорк менен, туурабы? Анан келип туруп биз кыла албайбыз. Желание болбосо кийин мамлекетти көргөн өз секин акырын текшерет. Просто силерге андай басым жок.
akırın öte örgüle үйрөнүшүбүz керек. Келип болсоң сайгылабаш керек да. Жок, үйрөнүш. Жок, анан bu yanda токтоп калган. Кызганчылыгы аста-аста секин үйрөнүп. Ошол, секиз Başında үйрөнүбүз. patent kılıp dursun ana elge. Акырын эмес, сүйлөштүрүп мына. Налоговойдун башчысы Атайын кеп сиз чоң башыңызды кичине кылып биздин алдыбызда. келдик да. Сен башка жерлердиндай өтүп аткан кээ бирлер жерлерчи. Жок, биз мындай. Силерден акырын өтө бергиле. Рахмат, Хорошо? сөзүңүздү бөлүп койдук, бирок добровольный патент менен иштеп турайлы. Анан биз барып, мисалы биз Кара Суудан товар алып келебиз да, ошол Кара Суудагы точкаларыбызда мисалы ушундай ККМ аппаратка койдук, бизге мындай экен деп түшүнүктүү биз жакшы алайлы дагы, анан кийин сиздер биздерге келип, анан ККМ аппаратты эме кылсаңыздар, сунуштасаңыздар болот экен да, мисалы үчүн. Азыр Кара Суу. Патент төлөйсүз. Добровольный, бесплатный налоговый кассалардан берип, кой берип атат, коюңуздар. Башка эч нерсе деген жок. Ал өзүңөр. Келип эмне коюп алдым деп штраф салып атат. Жок, акырын өтөсүңөр деп атат. Сен айткандай эле болду. Бир айда патент алгыла. Телефонуңарга азыр ККМ аппарат ал десем сатып алган акчам жок дейт. Жок. Телефонго 100%. Азыр Telefonda işlet almayız da koy. Койгула, эсене иштете албасаңар. Өзүнүн атынан кой берем деп атат, ошону кой берсе. Кой берип атпайсызбы бесплатно? Телефонго. Телефонго кой берип olmaz. Bir mындай bunu менимче бардыгы эле колдош мүмкүн да. Мына ККМ касса аппарат бар го. Бул приложение менен болбойт экенчи. Мисалы мында приложениеде бул бир жака кетип калса, телефон таштап кетиш керек. Анан баягы перекачка кылып бирөө өткөзбөсө ал иштелбей бул батбоз экен. Райондук масштабта, битягда бир жеке ишкеде, мисалы мына холодильник алып келсе, через банк алып атат да адамдар холодильникте. 12 айга бөлүп. Бул касса аппараты 13-14 миң турат экен. Бирөө жарымды уюштуруп бир точка чайлы райондо. Каалаган содеген өтөм деген. Мен мисалы үчүн биринчи болуп өтөм өзүмчү. Себеби мен сразу 14 миң төлөй албайм. Бирок бөлүп төлөй тургансы барып алып келип коюп коем, аппаратный касса аппаратты коемун. Ошону иштеткенге мен мисалы үчүн каршы эмесмин да. Себеби действительно льготасы бар, пайдасы бар. А бирок мына приложение менен мантип биз элди кыйнап, телефонду кыйнап, барып 14 миңге сразу наличкага алып кел десең, ол мисалы үчүн 1 жылда 600 сомдон налог төлөсө айга. Bir yılda 8 bin налог төлөйт эди да. Азыр бул 8 миң налогду расходуга барып туруп 14 миң расходу, она göre 600 сом патент төлөгөнү жакшы дейт да. 8 ден десеңиз. Мисалы үчүн да азыр 1 жылда итак эле бул 8 миң төлөйт. Азыр аппарат алып эле ошону дагы кошуп төлөп атат. Ошону уюштуруп, бир точканы ачайлы, бирөөгө милдеттендирели, ошол аппаратты, касса аппаратты алып келсе, бардыгы кала 1-2 тас айтат, мен налог төлөбөй койдум. Мына аппарат тап келип койдум, дагы кыйналбай мына льготасымен кетіп атат десе, бири-бирин көрүп кызыгуу пайда болушу 100% да ыктымалчылыгы бар. Биз аласыңбы? Касса аппараты иштетип атасызбы? Бүгүнкү күндүгүнө чыгат. Бастыңызбы бүгүн? Соода кылдыңыздар деме? Жакшы өзүм. Өз суудан не болуп калды. Башка күндөрү вообще эле жок. ККМ аппараты удобно эле болот да аптекаларда. Удобно эле болот, азыр наркындай болсо кандай болот? Firma bergen olsa Düşünüp bir tuş gereken de. Sizin ne masını boyunca? Men mal bazarlara ketip kaladigan şol boyunca yürümde. Mal bazar bana probka bolsa ketip kalat. Probka bolsa ketpey. Yok protokol jakşı ele unutar. Yok, onu bana gay aytat. Lan militsiya aytat. O sizler bunda özünüz siz ne kılay, ne iş kılasız? Ya. Men veteranmın. Oldu siz veteran olsanız aksakal bizim de ne biliriz. Kafirlerde 38 milyon avro ödetmesi Edine bakıyor. O edine bakıyor. O şokunca 8% kiriz da. O 8% az 8% özünde proyektinde özgürlük bulur. Kapanede aytası. Size zevleni caz. Banka жазбас жөн налог Ол боюнча кеткен проект. Edine Жақсы саат қанша болып қалды азыр?
Rahatsızlar, deri beret basın.